بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ دنوں ایک کلام وائرل ہوا تھا، شاعری تھی جو وائرل ہوئی۔ ایک مولوی صاحب تھے یا ایک قاری صاحب تھے جنہوں نے سکول میں پڑھنے والی لڑکیوں، کالجز میں پڑھنے والی، یونیورسٹی میں پڑھنے والی بیٹیوں اور لڑکیوں کے نام انہوں نے وہ اپنا کلام کیا تھا، اور لڑکیوں کے ماں باپ کو اس نے ایسے القابات سے نوازا تھا کہ یہ جو پڑھانے والے ہیں یہ فلاں ہیں تقریباً ہر شخص نے وہ کلام سنا تھا، وہ وائرل ہوا۔ اب اگر وہ شخص جس نے وہ کلام پڑھا وہ صرف ڈانس تک تھا کہ جس نے وہ تھے جا کے ڈانس کر دی پئی ہے، مطلب کہ اس نے صرف ڈانس کرنے کی حد تک ہی یہ کہا تھا، وہ تو اس سے آگے گیا ہی نہیں تھا۔ وہ بیچارہ شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بات اب ڈانس سے آگے جا چکی ہے۔ اب یہ لڑکیاں ڈانس تو ایک بالکل معمولی سی چیز ہے، اب یہ بات یونیورسٹیوں کے کونوں میں، یونیورسٹیوں کے چھتوں پر، یونیورسٹیوں کے واش رومز میں اور یونیورسٹیوں کے مطلب کہ ہاسٹلز میں یہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ شخص وہ نہیں جانتا تھا، اگر وہ یہ شخص جانتا ہوتا تو شاید وہ اس سے زیادہ ان کے لیے القابات اور ان کو ایسے القابات سے نوازتا۔ ناظرین، ابھی ایک واقعہ ابھی وائرل ہوا اور وہ وائرل ہوئے ابھی اس کی آوازیں ابھی ہمارے کانوں میں ہی گونج رہی تھی، وہ تصویریں ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تھیں۔ اسلام آباد کی ایک اور یونیورسٹی کا واقعہ بھی وائرل ہو گیا۔ جیڑی نچدی سکولے پئی اے ہوندی عزت لٹی گئی اے، ہوندی عزت لٹی گئی اے، تو کنجرا ٹور بنا لے، اوت ڈانس کرتی پئی اے، اوت ڈانس کرتی پئی اے۔ جیڑی نچدی سکولے جا کے نہیں آندی عزت بچا کے، نہیں آندی عزت بچا کے، ات کنیاں داغ لوا لے، جیڑی نچدی سکولے پئی اے ہوندی عزت لٹی گئی اے، ہوندی عزت۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ ہماری یہ یونیورسٹیاں یہ زنا کے اڈے بنتے چلے جا رہے ہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، اور اگر میں وہ کہوں کہ وہ کلام پڑھنے والا شخص بھی وہ سچا ہے تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا۔ اس نے جو القابات سے نوازا ہے ماں باپ کو وہ بہت ہی کم القابات ہیں، بہت ہی ہلکے ہیں۔ اس سے بڑے القابات سے نوازنے کے لائق ہیں وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی تو بھیجتے ہیں، سکول تو بھیجتے ہیں، مگر ان کے اوپر اپنی آنکھ نہیں رکھتے۔ ان کو ایسی یونیورسٹی میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر مخلوط ماحول ہو، جہاں پر مخلوط تعلیم ہو۔ پاکستان میں یونیورسٹیاں ایسی موجود ہیں جہاں پر مخلوط تعلیم نہیں ہے، لڑکوں کے الگ کیمپس، لڑکیوں کے الگ کیمپس ہیں۔ وہاں پر بھیجنے کی بجائے وہ ماں باپ قصوروار ہیں جو ایسے ماحول میں اپنی لڑکیوں کو وہ بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، اور پھر سونے پر سہاگا والدین ایسے آج کے ماحول میں، آج کے دور میں کہ جہاں پر کوئی لڑکا لڑکی محفوظ نہیں ہے، جہاں پر ہاتھ میں چلتا پھرتا شیطان، جو ڈاکٹر عفان کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نابالغ بچی، میں کہوں گا کہ بالغ لڑکی بھی اگر موبائل مانگے تو اس کے ہاتھ پر انگارہ رکھ دو، کوئلہ رکھ دو۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ آج کے اس دور میں کہ جس کے ہاتھ میں چلتا پھرتا شیطان ہے، ہم اس لڑکی کو، اپنے اس بیٹے کو، اس بیٹی کو ہم دوسرے شہر میں ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ، آزادی ہے تمہیں، نہ اس کے سر پر ماں باپ، نہ اس کے سر پر کوئی سرپرست، وہ آزاد لڑکی، وہ آزاد لڑکا، وہ جہاں چاہے وہ گھومے پھرے، جہاں پر یونیورسٹی کی چھت پر جائے، وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جائے، وہ یونیورسٹی کے کسی بھی کمرے میں بند ہو جائے، اس کو کوئی پوچھنے والا، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ہو گئے ہمارے والدین ہیں، مگر ہماری یونیورسٹیوں کے کیا کرتوت ہے؟ یونیورسٹی کے انتظامیہ
यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने, उकारा की यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उस शख्स को तो पकड़ लिया कि जो ड्रोन लेकर आया था, उसने ड्रोन उड़ाया और उड़ाकर उसने जब और छत पर लेके गया तो उसको ये मंजर नज़र आया तो उसने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद उसने वायरल कर दिया। अब यूनिवर्सिटी को वो तालिब इल्म तो नज़र आ गया, वो तालिब इल्म तो नज़र आया कि जिसने यूनिवर्सिटी के अंदर वो ड्रोन लेकर आया और उसने उड़ाया, वीडियो वायरल की, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज भी हो चुका है। मगर वो लड़का और लड़की जो यूनिवर्सिटी के छत पर जो हरकतें कर रहे थे उनको नहीं पकड़ा गया अभी तक। यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं पकड़ सकी और ये मेरा दावा है कि ये यूनिवर्सिटी पकड़ेगी भी नहीं, ना पकड़ सकती है। क्यों? अगर ऐसी चीज़ें रोक दी गई तो फिर यूनिवर्सिटियों में आएगा कौन? यही तो वो चीज़ें हैं जिसको देखकर लड़का लड़की आज वो मुतासिर होते हैं और वो ये देखकर ख़ुसूसन लड़कों की एक तादाद वो यूनिवर्सिटियों को चुनते हैं। तो अगर ऐसा होना लग, मैंने नहीं देखा कि कोई कभी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा वाक़या हुआ हो और वहाँ पर जो मुल्ज़िमान हों, जो लड़का लड़की हों, ऐसा वाक़या हुआ हो और उनको सज़ा मिली हुई हो। मैंने आज तक नहीं सुना कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में फ़लाँ जगह पर लड़का लड़की वो ऐसी हरकत करते पाए गए तो उनको ये सज़ा मिली। ऐसा कभी नहीं हुआ। सज़ा मिली है तो वो वीडियो बनाने वाले को, बताने वाले को, दिखाने वाले को, उनको सज़ाएं मिली हैं। मगर यूनिवर्सिटी ने एक्शन नहीं लिया या यूनिवर्सिटी ने उनको यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला। ये ड्रोन वाला तो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया क्या? उसको नहीं रखा गया कि भाई तूने वीडियो को बनाई। मगर वो लड़का लड़की आज भी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, वो मौजूद रहेंगे क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे थे, उनको आज़ादी है। मगर ये ड्रोन वाले को आज़ादी नहीं है कि वो ड्रोन उड़ा सके। यही हाल तकरीबन पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी का है, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का है। ये टिकटॉक, ये फेसबुक, ये इंस्टा, ये स्नैपचैट, इसने वो बेहयाई हमारे माशरे में फैला दी है कि अल्लाह की पनाह। कोई ऐप खोलते हुए भी डर लगता है कि कोई पास बैठा हुआ कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए और वो पैसा वो पास बैठा हुआ देखे कि ये क्या देख रहा है। मगर आज मैं बदकिस्मती से कहूँगा कि आज हमारे ऐप्स हो ही ऐसे गए हैं। एक शरीफ इंसान जिसने कभी कोई सॉन्ग भी नहीं सुना होगा, मगर जब वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा ये चीज़ें खोलेगा तो उसके सामने ये नंगी चीज़ें ज़रूर आएंगी। यही आज अलमिया है हमारा कि शरीफ से शरीफ इंसान भी वो इन चीज़ों से नहीं बच सकता। यहीं से फिर वो शैतानियत का आगाज़ होता है। शैतानियत यहाँ से फिर स्टार्ट होती है। वो फिर लड़का और लड़की के जहन में शैतान होता है। वो फिर जब लड़का और लड़की दोनों अकेले होते हैं फिर तीसरा साथ शैतान होता है। तो यही हालात अगर रहे तो हमारा मुआशरा तबाही के धाने पर मौजूद है। हमारा वो ही मुआशरा यूरोप के मुआशरे की तरह हो जाएगा कि हमें सड़कों पर ऐसे मनाज़र देखेंगे और हम देख कर गुजर जाएंगे। हम कुछ कहने के काबिल नहीं होंगे क्योंकि ये कानून बना दिए जाएंगे, हमें ऐसा बना दिया जाएगा कि ये हमें सब कुछ जायज़ लगने लगेगा। क्योंकि आजकल ऐसी वीडियोस वायरल हो चुकी है कि हमें असर ही नहीं होता, हमें परवाह ही नहीं होती कि हम क्या देख रहे हैं। हम तो मांग रहे होते हैं कि हमें लिंक दे दो, हमें ये कर दो, हम मुझे सेंड कर दो, व्हाट्सएप कर दो, इनबॉक्स कर दो। मतलब कि हम मांग रहे होते हैं, हमारे कानों में जूं तक नहीं रही थी कि यार ये वीडियो वायरल हुई है, क्यों वायरल हुई है, क्या हम ऐसे ही गिर गए। ये चीज़ें नहीं सोची जाती और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इतनी आम हो जाएगी कि किसी का अगर कोई क्लिप वायरल होता है तो वो उसको अपने लिए शायद अच्छा ही समझने लगेगा। वो अपने लिए अच्छा समझेगा कि अच्छा हुआ मैं वायरल हो गया। अल्लाह ताला से हमें पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुआशरे की इस्लाह करे इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब हम पर नाजिल हो। आमीन सुम्मा आमीन।